Ministro, ¿y algún español afectado? Tenemos información. Había bastantes transeúntes porque Israel es un país que por distintos motivos turísticos, de trabajo, religiosos, los españoles visitan muy a menudo. Españoles que se han visto afectados, no dé ningún detalle más. السلام عليكم. وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريز يعترف بتضرر إسبان من الصراع الدائر بين حركة حماس وإسرائيل، ولكن قال فقط متضررين، ما ذكرش واش من الجرحى، من المفقودين، من الأسرى، من الوفيات، ما حددش بالضبط، وحاط هاد الشيء هذا كله بالسريه كيف ما غنشوفوا في التصريح الكامل. ولكن الامور تسربات واتضحت الهويه ديال هاد المتضررين وشكون هما واش كانوا كيديروا في اسرائيل، والامور اللي غادي نشوفوا او اللي غادي نعرفوا غادي تصدم واحد العدد منكم. هادشي هذا كله متوقع وقع في هاد التطورات الأخيرة اللي كتعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة من بعد الهجوم اللي شناته حركة حماس على إسرائيل، وهو هجوم غير مسبوق لا من يعني الطريقة أن حركة حماس هي اللي تبدر بالهجوم، ولا من حيث الحجم، يعني هجوم بهذا الحجم، ولا من حيث الخسائر اللي تكبداتها إسرائيل في هذه الأحداث الأخيرة. ولكن الذي يهمنا في هذا الفيديو هو نعرفوا يعني اش كانوا كيديروا هاد الاسبان تما، وشنو هو المصير ديالهم اللي تسرب من خلال الصحافه. فتابعوا الفيديو حتى الاخير. فقبل ما نبداو الاخوان شوفوا معايا هاد التصريح هذا ديال الباريس ونرجع. Ministro, ¿y algún español afectado? Tenemos información de dos españoles que se han visto afectados y estamos en permanente contacto con sus familias, y permítame que tanto por motivos de seguridad como por respeto hacia sus familias no dé ningún detalle más. Simplemente el Ministerio de Asuntos Exteriores está encima y está en contacto permanente con sus familias. Pero bueno, vamos a intentar. Cuando dice afectados por el ataque es que se han visto implicados. No sé si nos puede avanzar un poco más. Ya sé que nos ha dicho que la discreción es básica en este momento. No voy a dar ningún detalle más, simplemente sepan que hay dos españoles de los que tenemos indicios que se han visto afectados. Tenemos sus identidades, estamos en contacto tanto con las autoridades israelíes como con sus familias, pero compréndalo, yo entiendo perfectamente el interés periodístico y mediático, pero piensen que hay motivos de seguridad en estos casos, y al mismo tiempo también hay un respeto a las familias y a las propias personas. Ministro, ¿cuántos españoles pueden estar ahora en la zona? No sé si lo tienen calculado. Tenemos el registro de matrícula consular y había bastantes transeúntes porque Israel es un país que por distintos motivos turísticos, de trabajo, religiosos, los españoles visitan muy a menudo. ¿Podría matizar si son españoles que están heridos? No voy a dar ningún dato al respecto. Les confirmo que tenemos información de que habría dos españoles afectados. Pero de verdad, no voy a dar ninguna información más. Y yo entiendo perfectamente el interés periodístico y mediático, lo entiendo perfectamente. Pero también les pido a los medios de comunicación que en este caso, tanto por motivos de seguridad como por respeto a las familias y a estas dos personas, por favor, seamos discretos. كما تابعتوا معايا الاخوان، هذا كان تصريح ديال خوسي مانويل الباريس وزير الخارجيه الاسباني، واللي كما قلنا هذا لقاء تلفزي مع القناه الاولى اللي اعترف به بان جوج ديال الاسبان متضررين من هذا الصراع اللي كما قلنا غير مسبوق، وهجوم غير مسبوق من حماس على اسرائيل. الامور مطوره بزاف، كاين غارات إسرائيلية على قطاع غزة، كاين خسائر بشرية كثيرة، ولكن الغير المسبوق هو أن يكون هجوم من عند المقاومة الفلسطينية على إسرائيل بهذا الحجم، وتكون المبادرة من عند هذه المقاومة. هذا هو اللي غير مسبوق ومعمر إسرائيل حتى في الحروب اللي يعني كانت منظمة
مع دول ما تكبدات هاد الخسائر اللي مكبداها دابا. وهذا الشيء هذا يعني غادي يتسجل وربك يعني الدولة الإسرائيلية. موضوعنا هو هذا التصريح ديال الباريس اللي كيتكلم فيه على تضرر عدد من إسبانيين من هذا كذا، ولكن ما حددش كما قلنا واش هما جرحى، واش هما أسرى، واش هما مفقودين، واش هما يعني وفيات ولا أشنو، واش كانوا كيديروا تما. فحاط بالسرية التامة. المعلومات هي أنهم جوج ديال المتضررين فقط، ومن باب الأمان والاحترام لعائلتهم ما يزيدش يقدم حتى شي معلومة. حتى السؤال كان محدد من عند الصحفي واش هما جرحى ولا مفقودين ولا أشنو، فما بغاش يحدد بصفة نهائية. ولكن تسربات أخبار اللي كتكلم على شكون هما هاد الإسبانيين. نمشيو في الخبر وغادي نفهموا مزيان الإخوان. أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية خوسي مانويل الباريس أن هناك 2 من الإسبان تأثروا بهجوم حماس على إسرائيل، ويعتقد أنهما أسرى، وهما إيفان ياراميندي مواطن من زاراوتز ويعيش في كابوتس تعاونية استيطانية زراعية، ومايا بيلالوبو وهي شابة إسبانية إسرائيلية مجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تؤدي الخدمة العسكرية. ولم يرغب الوزير في تقديم تفاصيل عن المفقودين الإسبان لأسباب أمنية، على الرغم من الاشتباه في أنهما الآن أسرى لدى الحركة. هاد جوج الناس يعتقد لحدود الساعة أنهم هما إيفان ياراميندي، هو مواطن يعني إسباني كيعيش في إسرائيل، ومايا بيلالوبو وهي شابة إسبانية إسرائيلية يعني عندها الجنسيتين بجوج، وهي مجندة لدى إسرائيل، يعني هي مجندة في إسرائيل لأنها كتأدي الخدمة العسكرية. ويعتقد أن هاد الجوج هادو الإسبان هم أسرى لدى حركة حماس، وتم اعتقالهم في هذه العملية الأخرى اللي دارت ضد إسرائيل. وتوضح مصادر دبلوماسية أن الوزير يستخدم هذه الصيغة يعني المتضررين بدل الأسرى، لأن الدولة التي هم فيها لا تزال مجهولة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يزال هناك مفقودون ومختطفون ووفيات لم يتم التعرف عليهم. وقال الوزير في تصريحات للقناة العمومية الإسبانية: نحن على تواصل مع ذويهم ونحاول التوضيح ونتمكن من المساعدة قدر الإمكان. وعندما سئل عما إذا كان المواطنان الذين يحملان الجنسية الإسبانية قد أصيبا، لم يرغب الوزير في تقديم المزيد من التفاصيل، إنها معلومات نناقشها مع العائلات. يعني هذا الشيء هذا يعني عنده سرية تامة، ما بغاش يفصح الوزير على هذا الشيء، ولكن لحدود الساعة كيقول هذا الخبر أنه ما بغاش يفصح على هذا الشيء لأن ما عارفينهمش هما فين كاينين. الاعتقاد هو أنهم أسيروا لدى حماس لحدود الساعة، ولكن باش تأكد 100% من شي جهة رسمية 100% باقي ما عرفوش فين كاينين، واش باقين داخل يعني الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا داخل قطاع غزة، وما عارفينش حتى يعني المآل ديالهم بشكل رسمي. هذا يرجح جوج ديال الحوايج: الأسر أو لا الوفاة، يعني الفقدان، وباقي ما لقاوهمش، لان قال لك يعني كاين وفيات اللي باقي ما تعرفوش عليهم. فعلى حساب هذا الخبر هذا الارجح هو الاسر، يعني هم اسرى عند الحركه ديال حماس. باراميندي 46 عام يقيم مع زوجته في مستوطنه بجوار حدود غزة، واضطر كلاهما إلى الدخول إلى غرفة آمنة عندما أدرك أن رجال المقاومة يدخلون منزلهما. وعندما وقع الحادث اتصل الزوجان بولدهما، لكن منزلهما كان خاليا عندما وصلت الشرطة، ولم تكن هناك أي علامات على القتال. يعني هذا الخبر هذا كيجيب الإخوان حتى يعني شنو اللي وقع. هذا المواطن هذا اللي هو باراميندي إيفان اتصل بالعائله ديالو مني حس بهم داخلين، ولكن مني جات الشرطه الاسرائيليه تما ما لقاوهمش. وهذا يرجح اللي قلنا يعني مساله الاسر عند الحركه.
للتذكير ان هذا المواطن هذا يعني ماشي ما هوش مجند، ولكن الشابه مايا هي مجنده او لا كتأدي الخدمه العسكريه في اسرائيل. وكانت مايا التي تحمل الجنسيه الاسبانيه والاسرائيليه في اسرائيل لاداء الخدمه العسكريه في قاعده نحال عوز على بعد اقل من كيلومتر واحد من غزه، كما هو الحال في حاله الايفان. فإن كل شيء يشير إلى اختطافهما على يد رجال المقاومة وأنهما أسرى لدى المقاومة. وأكدت عائلتهما المقيمة في إشبيلية أنهم لم يتمكنوا من العثور عليها من خلال رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس. يعني الأمور بكل صراحة من قلت لكم في الأول غادي يقدر يصدمكم هذا الشيء. أولا أن كاين مجندين إسبان عند إسرائيل، مش إسرائيليين إسبان، فكاينين. وهاد المسألة هذه ولا هاد السرية التامة اللي بغاها الوزير يعني ديال الخارجية الإسباني ما كملاتش وتفضحات دابا بهذا الخبر هذا الإخوان اللي كما قلنا غادي يفاجئ عدد كبير منكم، واللي فيه باللي يعني كاين إسبان كيأديو الخدمة يعني من الجنسيتين بجوج، إسبان إسرائيليين كيأديو الخدمة العسكرية في إسرائيل، وأن هاد الجوج هادو الأرجح هو أنهم هما أسرى عند حركة حماس مع باقي الأسرى اللي يعني اعتقلاتهم في هذه العملية الأخيرة. بقوا على خير حتى الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.